السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئے مضمون کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم مرثیے کی تعریف اور اس کے اجزاء ترکیبی کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور آج ہم انیس کا ایک مرثیہ ہے، مرثیہ گرمی کا سماں، اس کی تشریح مطالعے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی شروعات کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا آغاز بھی ہوگا۔ یہ ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ میرا تعارف ہے، ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا حیدرآباد۔ مطالعہ ادب، چوتھا سیمسٹر، حصے دوم، سال دوم، برائے زبان دوم۔ آج کا ہمارے سبق کا موضوع ہے مرثیہ گرمی کا سماں۔ یہ میر انیس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے گرمی کا سماں۔ یہ میر انیس کی تصویر ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں میر انیس کا مرثیہ گرمی کا سماں۔ مرثیے سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرثیہ لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی رونا، آہوازاری کرنا، کسی کی موت پر رونا اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کے ہیں۔ یہ گرمی کا سماں میر انیس سے متعلق ہم مختصر سے ان کی حالت زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ میر انیس کا اصل پورا نام میر ببر علی انیس تھا۔ 1801 کو پیدا ہوئے فیض آباد میں، اور 1874 کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ ایک مشہور مرثیہ گو شاعر میر خلیق کے بیٹے تھے اور میر حسن کے پوتے۔ میر حسن ایک مشہور مثنوی نگار تھے، مثنوی سحر البیاں میر حسن کی مثنوی ہے۔ ان کے بیٹے تھے میر خلیق، اور خلیق کے بیٹے ہیں میر انیس۔ یہ میر خلیق اپنے باپ کی طرح، میر حسن کی طرح مثنوی نگار نہیں تھے، بلکہ مرثیہ نگار تھے، اور ان کے بیٹے میر خلیق کے بیٹے میر انیس بھی مرثیہ گو کہلائے، مشہور مرثیہ گو تھے۔ شاعری میں اپنے والد کے شاگرد تھے میر خلیق کے۔ انیس اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آخر سب لوگوں نے میر انیس کو مرثیہ گو شاعروں میں اول مقام دیتے ہیں، اول مرتبہ انہیں عطا کیا گیا ان کی شاعری کی وجہ سے، ان کے فن کی وجہ سے۔ انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں جو ناموری حاصل کی، اردو شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مرثیہ نگاری میں انہوں نے ایسا کمال حاصل کیا کہ اس کی مثال کسی اور شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ انیس سے پہلے اردو مرثیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جذبہ غم و الم کو ابھارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میر ضمیر اردو مرثیے میں مناظر قدرت، سراپا نگاری اور واقعات جنگ کا بیان شامل کر کے اس کا دامن وسیع کر چکے تھے۔ انیس نے ان روایات کو ترقی دے کر منتہا عروج کو پہنچایا اور مرثیے کو رزمیہ کا درجہ عطا کیا۔ انہوں نے نہ صرف انسانی جذبات و احساسات کے نازک ترین پہلوؤں کی مؤثر ترجمانی کی،
बल्कि किरदार निगारी का एक नमूना भी पेश किया। किरदार निगारी के भी कामयाब नमूने पेश किए हैं। अनीस ने जब मरसिया निगारी शुरू की तो उस वक्त मिर्ज़ा दबीर का बोलबाला था। दबीर के मरसिए बहुत मशहूर हो गए थे, उनकी हर जगह तारीफ हो रही थी। उस वक्त मीर अनीस मरसिया निगारी के मैदान में क़दम रखते हैं तो उनका मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। पहले ही मिर्ज़ा दबीर की शोहरत हो चुकी थी। तो मीर अनीस से पहले मिर्ज़ा दबीर का बोलबाला था। जैसे कि मैंने कहा, उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी लखनऊ में। बड़ा मुश्किल मरहला था मीर अनीस के लिए कि अपने कदम जमाना मरसिया निगारी में, जबकि पहले से ही मीर ज़मीर, मीर खलीख और मिर्ज़ा दबीर बहुत नामवर शोरा मरसिया निगारी के अपनी कदम जमा चुके थे। उस वक्त इन्होंने मरसिया निगारी शुरू की। मीर अनीस ने शुरू में तो उन्हें मुश्किल पेश आई थी, लेकिन बाद में वो अपने ज़ुबान व बयान, सादगी बयान और इंसानी नफ्सियात की बुनियाद पर वो मरसियों में अपना कमाल दिखा चुके हैं, दिखाते रहे, जिसकी वजह से उनको नक्काश अव्वल कहा गया। मरसिए का पहला मकाम उनको दिया गया। ज़ैल में हम एक मरसिया पढ़ेंगे उनका। एक मैदान करबला में रोज़ जंग की गर्मी की शिद्दत का नक्शा खींचा है। एक नीचे हम मरसिया पढ़ेंगे। उस मरसिए में उन्होंने जंग के मैदान का नक्शा खींचा है। उस रोज़ की गर्मी की शिद्दत को उन्होंने बयान किया है। गो के ये मुबालिगा आमेज़ अंदाज में बयान है, फिर भी वो अपने अंदाज में जो नक्शा खींचा है जंग का, वो काबिल बयान है। अल्फाज के ज़रिए जो नक्शा शायर खींचता है वो काबिल तारीफ़ है। चलिए हम देखते हैं उनका मरसिया गर्मी का समा। मैं पढ़ता हूँ, मरसिया पढ़ता हूँ मैं। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों करूँ बयां, गर्मी का रोज़ जंग की क्यों करूँ बयां, डर है कि मिस्ल शमा न जलने लगे ज़ुबां। बड़ा अच्छा अंदाज है बयान करने का। कह रहे हैं कि गर्मी का रोज़ है, गर्मी का दिन है, जंग की क्यों करूँ बयां। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जंग का बयान किस तरह करूँ। यहाँ पे सवालिया निशान इसलिए है कि डर है कि मिसले शमा न जलने लगे ज़ुबां। शायर कह रहा है कि गर्मी इतनी शिद्दत की है कि मुझे डर है कि अगर मैं जंग का हाल बयान करूं तो मेरी ज़ुबान भी शमा के मानिंद जलने लग जाएगी। मुझे डर है कि शमा की मानिंद मेरी ज़ुबान कहीं जल न जाए। बज़ाहिर तो इसमें मुबालिगा आराई नज़र आती है, लेकिन शायरी का अंदाज़ ऐसा होता है कि शायर मुरादी माने ये है कि गर्मी शदीद थी, बड़ी सख्त गर्मी थी। कहने का मतलब यही है शायर का कि बड़ी सख्त गर्मी थी। अब वो सख्त गर्मी की तफसीर अगले अशार में बयान करते हैं मीर अनीस। वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलमा, वो लू के अलहज़र वो हरारत के अलमा, रन की ज़मी तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। देखिए यहाँ पे अल्फाज की तरफ गौर कीजिए आप लोग। वो लू यानी गर्मी, गर्मी इतनी शदीद थी, खबरदार हो जाओ, नहीं अल्लाह से पनाह मांगो।
गर्मी इतनी खतरनाक थी। वो लो के अलहज़र, वो हरारत के अल-अमा। ये अल-अमा अरबी लफ्ज़ है। अमा के माने है पनाह, अल लगा दिया गया है अरबी लफ्ज़ इसमें, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ है। अल-अमा के माने खुदा की पनाह, इतनी गर्मी थी। अल-हज़र पनाह, अल्लाह की अल्लाह हमें हिफाजत में रखे कि इतनी शदीद गर्मी थी कि अल्लाह की पनाह मांग रहा है शायर कि अल्लाह की पनाह, ऐसी गर्मी थी, शदीद गर्मी थी। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां। रन के मानी मैदान जंग को कहते हैं। रन की ज़मीन तो सुर्ख थी, जंग की वजह से खून हर तरफ पड़ा हुआ था, लाल हो गई थी ज़मीन, जंग की ज़मीन लाल हो गई थी। और ये जंग का मंजर देखकर आसमान पीला पड़ गया था, मायूस हो गया है आसमान। ये सुर्ख लाल जंग की ज़मीन को देखकर जर्द पीला पड़ गया है, बीमार के मानिंद हो गया है। तकलीफ हो रही है आसमान को देख कि आले रसूल का यहाँ पर खून बहाया जा रहा है, और आले रसूल के खून को देखकर आसमान भी तड़प उठ रहा है। बीमार की मानिंद बीमार हो चुका है, बीमार की मानिंद जर्द पीला हो चुका है। चलिए आगा अगला शेर में पढ़ता हूँ। आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। शायर कह रहा है कि ज़मीन पर, ज़मीन के लोग ठंडक के लिए तरस रहे थे। आबे खुनक यानी ठंडी हवा के लिए, ठंडे पानी के लिए तरस रहे थे। आबे खुनक को खल्क तरसती थी खाक पर, ज़मीन पर, ज़मीन में जितने भी मखलूक़ात हैं वो पूरे ठंडे के लिए परेशान हो रहे थे। गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर, यानी हवा भी ऐसी गर्म हो चुकी थी सूरज की रोशनी की वजह से। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि हवा भी आग बन गई थी, हवा की गर्मी भी आग की तरह जला रही थी इंसानों को। तो आग की तरह बरसती थी खाक पर, जैसे कि आग बरसती है, आग की गर्मी जैसा लगती है, तो उसी तरह हवा से ऐसा लग रहा था, हवा की लो से, हवा की गर्मी से ऐसा लग रहा था कि ये हवा नहीं बल्कि आग बरस रही है ज़मीन पर, जिसकी वजह से ये ज़मीन के खल्क मखलूक़ात पूरे ठंडे के लिए परेशान हो रहे थे, तरस रहे थे। ये मुसद्दस की शक्ल में मरसिया लिखा गया है। मुसद्दस मानी 6 को कहते हैं, यानी हर बंद में शायर 6 मिसरों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हर बंद में 6 मिसरे दिए गए हैं, इसको मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस की शक्ल मरसिए के लिए ख़ास हो गई। शुरू में मुसद्दस की शक्ल नहीं थी, मुरब्बा, मुसल्लस, मसनवी की शक्ल में भी मरसिए लिखे गए थे, लेकिन बाद में इसके लिए मुसद्दस की बहर ख़ास कर दी गई थी। ये उसी का नमूना है। मीर अनीस मुसद्दस की शक्ल में इस मरसिए को लिखा है। अब अगले बंद की तरफ मैं चलता हूँ। आबे रवां से मुंह ना उठाते थे जानवर, आबे रवां से मुंह ना उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। शायर कह रहा कि आबे रवां से मुंह ना उठाते थे जानवर। आब पानी, पानी, रवां के मानी बहना, बहते हुए पानी से, नदी से, नाले से जो बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी की जो भी शक्ल है, और जानवर वहां पर हैं, तो अपना मुंह उस बहते हुए पानी से मुंह उठाने के लिए भी डर रहे हैं कि गर्मी लग जाए, गर्मी न लग जाए। गर्मी से वो परेशान हो रहे थे कि पानी में ही अपने मुंह को डुबाए रखे थे कि वो ठंडा उनको करता है पानी। तो बस आबे रवां से मुंह ना उठाते थे जानवर, मुंह उठाने के लिए डर रहे थे पानी से।
जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। तायर यानी ये अरबी लफ्ज है, परिंदे को कहते हैं तायर। जंगल में परिंदे भी इधर उधर छुपते फिर रहे हैं, पत्तों की तलाश में है, झाड़ों की तलाश में। जहां भी गर्मी थी उस मुकाम से निकलकर जहां उन्हें ठंडा मुकाम नजर आता तो उस तरफ जा रहे थे, इधर उधर फिर रहे थे। ये नक्शा बयान कर रहे हैं, ये मंजर निगारी कहते हैं इसको। ये नक्शा जो बयान किया जा रहा है अल्फाज में, ये मामूली बात नहीं है किसी शायर के लिए। अल्फाज का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। अगला शेर में पढ़ता हूँ। मर्द थी 7 पर्दों के अंदर अर्ख में तर, मर्दुम थी 7 पर्दों के अंदर अर्ख में तर। यानी इंसान भी, मर्द आदमी भी उस गर्मी से बचने के लिए कपड़ों के ऊपर कपड़ा पहन चुके हैं, परतों पे परत पहन लिए हैं कि वो गर्मी से बच सकें। लेकिन यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए ये परतों पे परत नहीं, कपड़े के अंदर कपड़ा पहन चुके हैं, पहन रहे हैं बचने के लिए। तो दूसरी तरफ ये हो रहा है कि गर्मी से पसीना उबल रहा है, पसीना अर्ख में तर हो चुके हैं, भीग चुके हैं, पूरा जिस्म पूरा बदन इन कपड़ों की परतों की वजह से पसीना उनके जिस्म से निकल रहा था मर्दों के। बहरहाल कपड़े पहने तो भी परेशान हैं, अगर ना पहने तो भी परेशान थे, पसीने से शराबोर थे। अगला मिसरा देखिए। खिस खाने मिजाह से निकलती न थी नजर। अब यहाँ पर मुबालिगा की इंतहा है। निगाह भी ये पपटे से, ये आंख की पलक है, उसको बोलते हैं मिजाह। मिजाह एक अरबी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है ये। फारसी लफ्ज मिजाह के माने हैं आंख के ऊपर जो पलक है उसको कहते हैं मिजाह। तो खिस खाने मिजाह से निकलती न थी नजर, नजर भी गर्मी की वजह से डर गई थी और ऐसा आंख उठा के, इस तरह आंख उठा के दूर नजर डालने से लोग डर रहे थे कि उनकी नजर ना गर्मी में जल जाए। चलिए अगला शेर में पढ़ता हूँ। गरम चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, गर चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाएं लाख आबिले पाए निगाह में। गर चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाएं लाख आबिले पाए निगाह में। कि ये डर था इसलिए वो पलकों से नजर बाहर नहीं जा रही थी लोगों की। अगर उनकी नजर निकल कर, आंखों से निकल कर दूर ठहर जाए तो उनके निगाह में आबिले पड़ जाएंगे, छाले आ जाएंगे, फपोले आ जाएंगे। ये डर था उन्हें। इस डर से अपनी आंखों को बंद किए रखे थे और नजर को दूर नहीं दौड़ा रहे थे। मकसद ये कहने का है, शायर का मकसद ये है कि गर्मी की शिद्दत को बतलाना है। जंग के मैदान की जो गर्मी होती है, रेगिस्तान की बड़ी शदीद गर्मी होती है। अब अगले बंद की तरफ मैं चलता हूँ। शेर उठते न थे न धूप के मारे कचार से, शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुंह निकालते थे सब्ज़े जार से। शेर उठते थे न धूप के मारे कचार से, शेर कचार से नहीं उठ रहे थे। कचार के माने शेर का गार है, यानी वो जगह जहाँ पर शेर अपना मुकाम बनाता है रहने के लिए। कचार, कचार ये संस्कृत लफ्ज है, यानी शेर के रहने की जगह को कचार कहते हैं। अब शेर के रहने की जगह तो गार है, शेर की गार होती है। तो शेर अपने गार से निकलने के लिए भी डर रहा था, उठना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। शेर उठते थे न धूप के मारे, धूप इतनी शदीद थी कि वो भी अपने अपने पेट को भरने के लिए, शिकार करने के लिए नहीं निकल रहे थे। जब शेर शिकार करेगा तो ही उसका पेट भरेगा,
اب وہ شکار کے لیے بھی باہر نہیں نکل رہا تھا، اپنے غار میں ہی چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ شیر کو اپنے غار میں بیٹھنے میں ہی عافیت سمجھ میں آئی تھی۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزے زار سے، یعنی آہو، آہو کے معنی ہے یہاں پر، یہ فارسی لفظ ہے، ہرن کو کہتے ہیں آہو، فارسی لفظ آہو۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزے زار سے، ہرن جو چر رہے تھے ہری گھاس میں، اس ہری گھاس سے منہ اوپر نہیں اٹھا رہے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے، وہ سبزے زار کی ٹھنڈک انہیں اس گرمی کی تپش کو کم کر دے گی، ایسا سوچ کر ہرن بھی سبزے سے اپنا منہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگلا شعر دیکھیے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ یہ آئینہ مہر یعنی سورج کے معنی میں آتے ہیں کہ آئینہ مہر یہ فارسی لفظ ہے، یعنی سورج بھی دھول کی وجہ سے، ایک گرمی اور دھول کی شدت کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے دھندلا ہو گیا تھا۔ مقدر غبار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے۔ مقدر دراصل یہ عربی لفظ ہے، مقدر عربی لفظ غبار آلود کو کہتے ہیں، مقدر کے معنی غبار آلود، یہ فارسی لفظ نہیں، عربی لفظ ہے مقدر۔ یہ مہر فارسی لفظ ہے اور مقدر عربی لفظ ہے۔ مقدر کے معنی غبار آلود ہو جانا، دھول کی وجہ سے دھندلا ہو جانا، تو یہ اس گرمی اور یہ دھول کی وجہ سے آئینہ سورج بھی دھندلا ہو گیا تھا، اس کی روشنی دھندلی ہو گئی تھی۔ گردوں کا تپ چڑھی تھی، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ گردوں یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی آسمان اور فلک کے ہیں۔ گردوں فارسی لفظ، اس کے معنی آسمان، آسمان کو بھی گرمی چڑھ گئی تھی، تپ کے معنی گرمی ہے، گرمی بخار، گردوں آسمان کو بھی گرمی چڑھ گئی تھی زمین کے بخار سے۔ زمین پر جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، جس گرمی کی وجہ سے زمین گرم ہو چکی تھی، یعنی بخار سے، بخار کے معنی گرمی کو کہتے ہیں، تو شدت، گرمی کی شدت، دھوپ کی شدت کی وجہ سے زمین سخت ترین گرم ہو چکی تھی، اور زمین کی سخت ترین گرمی کی وجہ سے آسمان کو بھی گرمی لگ رہی تھی۔ اس میں بھی مبالغہ آرائی کا استعمال ہوا ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ گرمی کی شدت کو بتانا ہے۔ چلیے اگلا شعر میں پڑھتا ہوں۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پر۔ ایک دانہ بھی اگر زمین پہ گرتا تو وہ گرمی کی وجہ سے بھن جاتا تھا، بھن کر کھلی کی طرح بھن جاتا تھا، اور ساری مخلوق زمین کی پریشان تھی، بے چین تھی گرمی کی وجہ سے، اور شدت گرمی کی ایسی تھی کہ اگر کوئی دانہ، مکئی کا دانہ بھی اگر گر جائے تو وہ بھن جاتا تھا، کھل جاتا تھا اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اور میں اگلے بند کی طرف جاتا ہوں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، گرداب یہ فارسی لفظ ہے، گرداب کے معنی ہے پانی کا بھنور، فارسی لفظ ہے یہ گرداب، اور اس کے معنی ہیں پانی کے بھنور کے ہیں۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، یعنی آگ کا بھنور ہے، یہ پانی کا بھنور نہیں بلکہ یہ بھنور آگ کی طرح، گما آگ
आग भड़क रही थी वहां पर। ये समंदर में ये पानी का भंवर नहीं था, बल्कि गर्मी की वजह से वो भंवर आग का ज्वाला बन चुका था, ज्वालामुखी बन चुका था। अंगारे थे हुबाब तो पानी शररे फिशां, पानी अंगार हो चुका था, गर्म अंगार हो चुका था, बुलबुले अंगार की तरह थे पानी के। तो समंदर का पानी भी आग बरसा रहा था, आग छिड़क रहा था, आग की चिंगारियां, शररे फिशां। शरर, ये यहाँ पर शरर फिशां दो अल्फाज मिलकर बने हुए हैं, शरर और फिशां। फिशां, शरर अरबी लफ्ज है और फिशां ये छिड़कने के मानी है, आग की चिंगारियां छिड़कना। फिशां फारसी लफ्ज है जिसके माने छिड़कना, बरसाने के हैं। शरर फिशां यानी दो अल्फाज के मुरक्कब से यहाँ पे शायर अपना मतलब निकालना चाहता है। एक शरर है चिंगारी, शरर के माने आग की चिंगारी है, ये अरबी लफ्ज है शरर। फिर यहाँ पर फिशां, फिशां के माने छिड़कना, बरसाना, ये फारसी लफ्ज है। ये अरबी और फारसी लफ्ज के मुरक्कब से शायर अपना मतलब निकालना ये चाहता है कि आग की चिंगारियां बरस रही थीं, आग की चिंगारियां छिड़क रहा था समंदर, कि इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि पानी के बुलबुले अंगार हो चुके थे, अंगारे हो गए थे। और वो पानी ऐसा लग रहा था कि पानी में आग छिड़का जा रहा है, आग के शोले बरस रहे हैं, इस तरह शायर बयान कर रहा है। अगले शेर की तरफ मैं बढ़ता हूं। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबान, तह में थे सब नहंग मगर थी लबों पे जान। फिर मैं पढ़ता हूं, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबान। ऐसा लग रहा था कि जो मौजें समंदर के ऊपर आती हैं तो शायर उसको कह रहा है कि मौज की जुबान बाहर आ गई है, मौज की जुबान गर्मी की वजह से ऊपर आ गई है, बाहर आ गई है मौज की जुबान। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबान, के जो समंदर के ऊपर जो मौजें आती हैं उन मौजों को शायर कह रहा है कि समंदर की जुबान की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि मौज की जुबान भी गर्मी की वजह से बाहर निकल चुकी है, इतनी शिद्दत की गर्मी थी। तह में थे सब नहंग मगर थी लबों पे जान। तो शायर कह रहा अगले मिसरे में, तह के माने अंदर नीचे के हैं, तो सब पानी के जानवर, नहंग के माने असल यहाँ पर मगरमच्छ के हैं। ये नहंग फारसी लफ्ज है, मगरमच्छ घड़ियाल जिसे कहते हैं, तो वो फारसी लफ्ज है नहंग। तो ये नहंग यहाँ पर शायर कहना चाहता है कि जो जितने भी पानी के जानवर हैं ये सारे के सारे पानी के तह में जाकर बैठ चुके हैं। तह में थे सब नहंग, अंदर पानी के तह में जाकर बैठ गए हैं कि अगर ऊपर आएंगे तो गर्मी की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। तो तह में थे सब नहंग, यानी पानी के जानवर जितने भी थे तह में थे, मगर थी लबों पे जान, मगर उनकी जान भी जुबान पे आ गई थी, होठों पर उनकी जान आ गई थी, बड़ी मुसीबत में थे, इतनी शदीद तकलीफ हो रही थी जानवर, पानी के जानवरों को भी। अभी इस बंद का शेर देखें, आखिरी शेर इस बंद का। पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। पानी था आग गर्मी रोजे हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। शायर कह रहा है कि पानी था आग, पानी बल्कि समंदर का पानी पानी नहीं था कि ये आग के मानिंद गर्म था, आग हो गया था, आग की तरह गर्म हो गया था। गर्मी का हाल मत पूछो, गर्मी रोजे हिसाब थी, क़यामत के दिन की गर्मी हो गई थी,
گرمی کی شدید گرمی اتنی ایسی تھی کہ حشر کا میدان ہے یہ، اس حشر کے میدان میں جیسی گرمی ہوتی ہے ویسی گرمی اس روز جنگ کے میدان میں تھی۔ سمندر کا پانی نہیں بلکہ آگ تھا، اور جو سمندر کی مچھلی اوپر جو موجوں پہ آتی تھی تو کباب کی مانند جو سو بھن جاتی تھی۔ ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی، کباب کی طرح بھن جاتی تھی اس گرمی کی وجہ سے، اس گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اس طرح کا ماحول تھا وہاں پر جنگ کے میدان میں۔ شاعر بڑے تکلیف و درد مند انداز میں کہہ رہا ہے۔ اگلا آخری بند میں پڑھتا ہوں۔ آئینہ فلک کو نہ تھی تاب و تب کی تاب، آئینہ فلک کو نہ تھی تاب و تب کی تاب، چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن سحاب۔ بڑا اچھا شعر ہے۔ آئینہ فلک یعنی آسمان بھی بڑا بے صبرا ہو گیا تھا۔ آئینہ فلک کو نہ تھی تاب و تب کی تاب، کہ آئینہ فلک بھی پریشان تھا، بے چین تھا گرمی کی وجہ سے۔ آسمان بھی گرمی کی وجہ سے اس دن بڑا بے چین ہو رہا تھا۔ چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن سحاب، یہ بجلیاں بھی جو کڑکتی تھی، وہ بجلیاں بھی جو ہے، برق بھی، بجلی بھی دامن سحاب دیکھ رہی تھی۔ سحاب کے معنی بادل کے ہیں۔ یہ سحاب عربی لفظ ہے، ابر، بادل، گھٹا، اس کے معنی میں آتا ہے سحاب۔ یہ عربی لفظ ہے دامن سحاب، یعنی بادلوں کا دامن ڈھونڈ رہے تھے بجلیاں بھی، کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہاں جا کر چھپ جائیں، ایک آسرا ڈھونڈ لیں، چھپ جائیں۔ ابر کا دامن ڈھونڈ رہے تھے بجلیاں بھی کہ وہاں پر چھپ جائیں کہ گرمی سے بچے رہیں۔ اب اگلا شعر میں پڑھتا ہوں۔ سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کا اضطراب، یہ جو گرم مزاج والے لوگ تھے ان کی تو کچھ پوچھو ہی مت، ان کی تو پریشانی ایسی تھی کہ وہ بے چین اضطراب تھے، پریشان تھے گرمی کی وجہ سے۔ پہلے سے ہی ان کا مزاج گرم ہوتا ہے، تو پھر یہ گرمی کی شدت ایسی تھی کہ وہ اضطراب ہو چکے تھے، یعنی بے چین ہو رہے تھے گرمی کی وجہ سے۔ کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب۔ کافور یہ عربی لفظ ہے کافور۔ یہاں کافور کے معنی اصل معنی تو دور ہو جانا، زائل ہو جانا، لیکن یہاں پر شاعر اس کے مرادی معنی لینا چاہتا ہے کہ غائب ہو جانا۔ دور ہو جانا اصل معنی ہے زائل ہو جانا، لیکن غائب ہو جانے کے معنی آتے ہیں یہاں پر۔ تو سورج بھی کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، سورج بھی غائب ہو جانا چاہتا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے جلد ڈوب جانا چاہتا تھا، صبح کی چکر ختم کرنا چاہتا تھا، تاریکی، تاکہ تاریکی آ جائے اور اس کو بھی گرمی کی شدت سے نجات ملے۔ کافور غائب ہو جانا چاہتا تھا آسمان سے، یہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ڈھونڈتا پھرتا تھا، کافر صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، سورج بھی جو ہے دور غائب ہو جانا چاہتا تھا، ایک ٹھنڈک کی جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہاں پر سورج خود بذات خود ایک گرم چیز کا نام ہے سورج کا، اب پھر وہ کسی ٹھنڈی جگہ کو تلاش کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں پر مبالغہ آرائی اپنے عروج پر ہے، تو بولنے کا مطلب، یہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی جگہ تلاش کر رہا۔ سورج ٹھنڈی جگہ تلاش نہیں کرتا، لیکن یہ اس کے ذریعے شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ گرمی بہت شدید ہے میدان جنگ کی۔ اب آخری شعر میں پڑھتا ہوں اس مرثیے کا، یہ آخری بند ہے، یہ آخری بند کا آخری شعر میں پڑھتا ہوں۔ بھڑکی تھی آگ گنبد چرخ اسیر میں، بھڑکی تھی آگ گنبد چرخ اسیر میں، بادل چھپے تھے سب کرے زمحریر میں، یعنی آگ بھڑک گئی تھی آسمان کے اندر۔ گنبد چرخ اسیر، یہ 3 الفاظ کا یہاں پر ایک ہے، عربی لفظ ہے یہ اس میں جو سو گنبد فارسی لفظ ہے، چرخ یعنی فارسی لفظ ہے، یہ بھی فارسی لفظ ہے چرخ،
اور اسیر عربی لفظ ہے یہ. گنبد معنی گول، گول کو کہتے ہیں، گول چھت ہے. چرخ کے معنی جو پہیا ہے، لیکن یہاں پہ آسمان کے معنی بھی آتے ہیں. کہ گنبد اور چرخ دو فارسی الفاظ ہیں. اسیر جو ہے عربی لفظ ہے، اس کے معنی بلند آسمان کے ہیں. یعنی شاعر کہہ رہا کہ یہ بلند آسمان اور زمین کے بیچ میں جو خلا ہے، وہ خلا کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی. زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک آگ بھڑک اٹھی تھی. بادل چھپے تھے سب کرے زمحریر میں. اور بادل بھی جو ہے زمحریر، یہ ایک عربی لفظ ہے. یہ موسم کا، سردی کا موسم کو کہتے ہیں زمحریر. یعنی اس یہاں کا مطلب شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ سردی، بادل زمین میں چھپنے کے لیے سرد مقام ڈھونڈ رہے تھے گرمی کی وجہ سے. جو زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ بادل بھی زمین میں ٹھنڈے مقام کی تلاش کر رہے تھے. زمحریر کے معنی ہیں شدید سردی کو کہتے ہیں. تو سرد مقام کو بادل بھی چھپنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے. طلباء و طالبات، یہاں پر یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. یہاں ہم یہ تشریح دیکھ چکے ہیں. یہ اس آخری بند کے ساتھ ہمارا ختم ہوتا ہے. طلباء و طالبات، کل میں آپ سے پھر ایک نئے مضمون کی تشریح یا اس کے نثر کی وضاحت کے لیے حاضر رہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.